اور جہاں تک مونارکی کی بات ہے، اس کی جب ڈبیٹ شروع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجس مونارکی ہونی چاہیے. ان ساروں سے پوچھیں کہ مجھے یہ بتا دیں خلیفہ کس فرقے سے ہوگا. آپ یونیورسٹیوں میں جا کے سروے کروا رہے ہیں، لوگ کہیں گے خلافت آنی چاہیے. ایون لمز والے نے میں نے کہیں پڑھا کہ وہ بھی وہاں بھی ایوریج بڑھنے لگی. ان شارٹ یہ ہے کہ پاکستان میں خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا شریعت کا نظام آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی فرقے کا نظام آئے گا، دوسرے فرقے والے کے لیے کوئی اسپیس نہیں رہے گی. اب وہ شریعتی نظام جسے آپ خلافت کا نظام کہتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے ان کے جو انٹرنل اختلافات ہیں ان کے والے سے کسی قبولیت کے اوپر پہنچنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکثریت ہے بریلویوں کی. بریلوی دھوبان اور اہل حدیث کو گستاخ رسول واجب القتل سمجھتے ہیں. پاکستان کی انرجی پالیسی یعنی پاکستان میں دریافت ہونے والے کول، پیٹرولیم اور سونے کے بڑے بڑے ذخائر، ان پر صرف اور صرف پاکستانی عوام کا حق ہے. کیا اس پر شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے؟ پاکستان کی انوائرمنٹل پالیسی، کیا اس پر دیوبندی اور اہل حدیث کا اختلاف ہے؟ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ایک ملک ہے، تو لہٰذا اس میں انٹرسٹ یعنی سود جیسی لعنت بالکل قابل برداشت نہیں ہوگی. کیا اس پر بھی علماء کا آپس میں اختلاف ہے؟ معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، کیا اس پر بھی کوئی بریلوی اور دیوبند کا آپس میں اختلاف ہے؟ ملک کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اکارڈنگ ٹو اسلام کر دینی چاہیے، جیسا کہ اسلام کے مطابق امپورٹ پر زیرو ڈیوٹی یعنی زیرو ٹیکس عائد ہونا چاہیے. اس میں اسلام کی کیا مصلحت ہے؟ جب آپ اپنے ملک میں امپورٹ پر زیرو ٹیکس یا ڈیوٹی عائد کر دیتے ہیں تو آپ کے ملک میں سے قحط سالی، انفلیشن اور مہنگائی جیسی بلا کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس وقت پاکستان میں ملنے والی 600 سی سی آلٹو کار کی قیمت 25 سے 30 لاکھ ہے، جبکہ وہی کار ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں 2، 3 یا 4 لاکھ میں اویلیبل ہے. جب آپ امپورٹ پر ڈیوٹی بالکل زیرو کر دیں گے تو ادھر سے کوئی بھی اس گاڑی کو خریدنے کی بجائے انڈیا سے امپورٹ کرے گا، تو مجبوراً پاکستان کے تمام سپلائرز کو اس کار کا ریٹ کم کرنا پڑے گا. تو کیا اس امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اسلامک قانون پر بھی علماء کو آپس میں اختلاف ہے؟ آپ کے بجٹ میں سے کتنی جی ڈی پی ہیلتھ پہ لگے گی، کتنی جی ڈی پی ایجوکیشن پہ لگے گی، یا کتنی جی ڈی پی سیکیورٹی پہ لگے گی؟ پاکستان کی فارن ریلیشن پالیسی کیا ہوگی؟ لینڈ ریفارمز کے بارے میں اسلام کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں، آئی پی پی سے آپ نے کتنی ٹھگیاں کھائیں، وابڈا کا سسٹم کس طرح چلایا جائے گا، بینکنگ کی پالیسی کو سود سے کس طرح پاک کیا جائے گا، کو ایجوکیشن جیسی لعنت کو آپ کے ملک میں سے کس طرح ختم کیا جائے گا؟ کیا اسلام کے کسی بھی مسلک کے کسی عالم کو اس پر اختلاف ہے؟ بالکل بھی نہیں. خلافت از اے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم. ہاتھ نیچے باندھنے یا اوپر رفع یدین کریں گے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور، ان تمام تر مسائل سے بہت اوپر کی چیز ہے. خلافت ڈیل کرتی ہے آپ کے حکومتی سسٹم کو. اٹ از اے اسٹیٹ سسٹم. لیکن جب بھی خلافت کی یا اسلامک گلوبل آرڈر کی بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ صرف اس سسٹم کو اپوز کرنے کے لیے، آگے سے چیلنج کرنے کے لیے ایک کوسچن کی صورت میں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ خلیفہ کس فرقے سے ہوگا. اس کوسچن نے صرف خلافت کے نظام کے اگینسٹ ایک آرگومنٹ ہی پیش نہیں کیا بلکہ سیکولرز اور لبرلز کے لیے ایک نئی دلیل پیدا کی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس بے بنیاد اور بالکل امیچور کوسچن کا آنسر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آج سے کئی سال پہلے دے چکے ہیں. ذرا ملاحظہ فرمائیں. تو انہوں نے کہا کس کا اسلام ہوگا، یہ شیعہ کا ہوگا، سنی کا ہوگا، دیوبندی کا ہوگا، بریلوی کا ہوگا. تو سن 50 میں پھر جملہ مکاتب فکر کے تم چوٹی کے علماء، شیعہ چوٹی کی قیادت، اہل حدیث چوٹی کی قیادت، جماعت اسلامی کی چوٹی کی قیادت، دیوبندیوں کی چوٹی کی قیادت، بریلویوں کی چوٹی کی قیادت، ان سب نے 22 اصول دے دیے کہ یہ دستور ہمارے لیے یہ متفق علیہ ہے. ہمارے اختلاف کو بنیاد مت بناؤ. تم نہیں چلنا چاہتے اسلام کی طرف، لیکن تم ہمارے اوپر الزام دینا چاہتے ہو تو یہ لو، یہ 22 اصول ہم دے رہے ہیں، متفق علیہ دستور بنا. بدقسمتی سے پوری دنیا سیکولرزم پر چل رہی ہے اور اسلامی حکومت کو برداشت کرنا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں. ان کے نظام کو خطرہ. آخر یہ جو کچھ US سے 7 سے ساری بستری ہو رہی تھی وہ مذہبی تو نہیں تھی. وہی کرسچن ادھر تھے، وہی کرسچن ادھر تھے. نظام تھا پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم جس کو کہ بس برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا. اسی طریقے سے آج اسلام کے نظام کو نہ پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہے، نہ مغرب کے پروردہ اور تعلیم یافتہ دانشور تیار ہے کہ اس کو یہاں پر قائم کیا جائے. اور راستہ صرف ایک ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی منزل کی طرف چلے، متفق علیہ جو ہے طے کرے معاملہ اور اسلام کو یہاں لاتے. جب تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء نے چند نکات لکھ کر دے دیے جن پر اسٹیٹ سسٹم چلتا ہے کہ ہمارا اس میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تم اسلامک سسٹم لے کے آنا چاہتے ہو لاؤ، ہمارے اختلاف کو وجہ بنا کر اس کی نفی مت کرو، تو پھر میرے خیال میں یہ خلیفہ کس فرقے سے ہوگا یہ ڈیبیٹ اسی وقت ختم ہو جانی چاہیے. میرا آپ سے ایک سمپل سا کوسچن ہے کہ مجھے بتائیں نواز شریف کس فرقے سے ہے. 90 کی دہائی میں جب نواز شریف نے الیکشن لڑا تو اس کو
70, 80 या 90% वोट पड़े। यहाँ तक कि कर्ज उतारो स्कीम में औरतों ने अपने जेवर तक बेच के हुकूमत को दिए। मुझे बताएं कि क्या वो 70% या 80 या 90% लोग किसी एक मसलक या फिरके से ताल्लुक रखते थे जिस फिरके का नवाज शरीफ था? बिल्कुल भी नहीं। रिसेंटली अगर बात करें तो PTI को 80-90% वोट पड़े। मुझे बताएं इमरान खान किस मसलक या फिरके से था? जब आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत इज एन आइडियल सिस्टम, इस दौर में जमहूरियत एक बेहतरीन तर्ज हुकूमत है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि कौन सी जमहूरियत? वेस्टर्न डेमोक्रेसी, अमेरिकन डेमोक्रेसी, या UK का वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, या ये पार्लियामेंट्री सिस्टम? वो जमहूरियत जो इस वक्त आपके मुल्क में नाफिज है, या वो जमहूरियत जो खान साहब लाना चाहते हैं? ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात। तो चूँकि हमारी अवाम इस मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर से या इस मौजूदा जालिमाना सिस्टम से ऑफेंड होकर उल्मा की तरफ रुख करती है और उनसे पूछती है कि इस्लाम ने जो खिलाफत का सिस्टम प्रपोज किया है उसके बारे में बताया जाए, तो ये अवाम की तवज्जो इस्लामिक सिस्टम से हटाने के लिए अपने इख्तलाफी मसाइल को बहाना बनाते हैं। अब अहमद बरेलवी साहब जब तक कब्र से निकल के बरेलवियों को ये नहीं बताते कि मैं रुजू करता हूँ अपने फतवे से, कोई बरेलवी आलिम इस फतवे को बदल नहीं सकता। जब बदल नहीं सकता तो कल को अगर बरेलवियों की शरीयत यहाँ पे नाफिज होती है तो जो बंद और अहले हदीस जो पूरी जिंदगी खिलाफत की बातें करते रहे, इंशाल्लाह खिलाफत के पहले शुहदा हुई होंगे, खिलाफत के नाम के ऊपर वो कतर होंगे। तो अल्लाह न करे इस तरह की कोई शरीयत याफ्ता, अल्टीमेट अंजाम क्या होगा? कत्ल भारत और अनार्की फैलेगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस्लामिक डेमोक्रेसी सूट करती है जो इस वक्त चल रही है। सिर्फ ये है कि इसमें हर इदारा अपना काम करे, एक दूसरे के कामों में दखल न दे। इख्तलाफात हर कौम में पाए जाते हैं। जिस तरह अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में से अपनी फौजें निकालने का हुक्म दिया तो एक अक्सरियत ऐसी थी जो इसके खिलाफ थी, लेकिन सदर के हुक्म का एहतराम रखते हुए उन्होंने इससे एग्री किया। जब फ्रांस ने हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात की तो उनके यहाँ भी एक ऐसी तादाद मौजूद थी जिसने इसकी मुखालफत की, लेकिन अक्सरियत के वोट को वहाँ पर भी तरजीह दी गई। इसी तरह इख्तलाफात इस्लाम में भी शुरू से रहे हैं। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर के दरमियान भी कुछ मामलात में इख्तलाफ हो जाया करता था, लेकिन इस्लाम ने एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है जो इन इख्तलाफात से निमटने के लिए आपकी मदद करता है। हमारे फ़िक़्ह के असूलों में भी वो लिखा हुआ है, उलुल अम्र, खलीफा के इताअत। जब मुसलमानों में कोई ऐसा मसला पेश आए जिस मसले में वो किसी नतीजे पर ना पहुँच सकें तो इस्लाम ने उन्हें उलुल अम्र यानी खलीफा की इताअत का हुक्म दिया। जब वो बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने उसने कहा मैं अपनी ओपिनियन एडॉप्ट करता हूँ, जो भी ओपिनियन पेश होता उसमें अब बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की ओपिनियन इम्प्लीमेंट भी। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब क्या है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वजीर थे और काजी थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हो गए, और वो अपनी ओपिनियन जिसको वो सही समझते हैं उसको छोड़कर उस ओपिनियन को जिसको वो कमजोर राय समझते हैं, अबू बकर सिद्दीक की पहले ओपिनियन को वो नाफिज कर रहे। आज अगर कोई आलिम दुनिया में कहता है कि जी मैं इसे खिलाफ करता हूँ, मैं ऐसे कहूँगा, आपको बस बड़े आलिम वो अपनी राय छोड़ सकते हैं, जिसको सही समझते हैं छोड़कर खलीफा की राय अपना सकते हैं, आप उससे बड़े आलिम हो। और ये उसामा साहब ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा, ये उसूल फ़िक़्ह के उसूलों के अंदर मौजूद है। अल-अम्रुल इमाम नाफिज़न ज़ाहिरन व बातिनन, इमाम का हुक्म ज़ाहिरन भी नाफिज़ होगा, बातिनन भी नाफिज़ होगा। अल-अम्रुल इमाम यरफ़ुल खिलाफ, इमाम का हुक्म तलाक़ को ख़त्म करके रख देता है। ये एक फ़िक़्ह के एस्टैब्लिश उसूल हैं और ये तमाम मकातिब फ़िक़्ह के उलमा इस उसूलों से वाकिफ़ हैं और थ्रू द हिस्ट्री हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहे हैं। इसलिए ये चंद इख्तलाफात जो बिल्कुल ही बहुत छोटे लेवल के इख्तलाफात हैं जिनकी वजह से उम्मत कई हिस्सों में बटी हुई है, और ये इख्तलाफात सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनको बेस बनाकर इस्लाम के पूरे सिस्टम से, इस्लाम के पूरे स्टेट सिस्टम की नफ़ी करना ये जहालत से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर आप सऊदी अरेबिया या बाकी कुछ अरब ममालिक को देखें जहाँ पर बादशाहत का सिस्टम आज मौजूद है, तो आपको वहाँ पर भी मस्जिदों में आपस में ये इस तरह के ये हाथ ऊपर नीचे बांधने वाले इख्तलाफ नजर आएंगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी स्टेट से इख्तलाफ नहीं करता। अगर वो डिक्टेटरशिप इस कदर स्टेबल हो सकती है तो इस्लाम का सिस्टम इससे ज्यादा स्टेबल होगा। और मैं आखिर में ये बात करूंगा कि जब खिलाफत का निज़ाम आएगा तो उस निज़ाम को बैक करने वाले ये आज के लोग नहीं होंगे जो मुजरों पर और इन विलोगस के फॉलोअर्स हैं। उस सिस्टम को बैक करने वाला इंटेलेक्चुअल्स का, मुसलमानों का एक ऐसा ग्रोह होगा जिनकी तरबियत पर काम किया गया है, जो तब जाकर बनेगा जब हम 1 से 2 नस्लें इस निज़ाम के लिए जद्दोजहद करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले इलेक्शंस तक खिलाफत ले आएं या अगले इलेक्शन में मुफ्ती अब्दुल वहीद कुरैशी को खलीफा बनाकर बैठा दें और सारे मसले का आपस में लड़ पड़े। ये जिस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं ये जनरेशनल सिस्टम है, इसके लिए नस्लें दरकार हैं। खैर अफसोस इस चीज़ का कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब हम इस्लामिक स्टेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इस सिस्टम के बारे में हमें ब्रीफिंग किसी दूसरी कौम को नहीं देनी पड़ रही, हमें जान काफरों को कायल करने के लिए नहीं लगानी पड़ रही। हमारी सारी की सारी एनर्जी और एफर्ट्स अपने मुसलमानों को समझाने में लग रही है, हमारी एफर्ट अपने उलमा को इस चीज़ पर कायल करने में लग रही है, वो जो हमारे सो कॉल्ड उलमा हैं।